طرف سے عروج کی طرف کیسے آئے گی جب تک کہ حضور کی محنتوں کا احساس کر کے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. جب اللہ کے رسول نے دیکھا مکے کے لوگ حضور کی بات نہیں مانتے تو ان ظالموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کے رسول پیدل ایک غلام کو ساتھ میں لے کر طائف کی وادیوں کی طرف سفر کرتے ہیں. اور جب طائف کی طرف اللہ کے رسول جاتے ہیں اللہ کے دین کا پیغام لے کے کہ مکے والے نہیں مان رہے تو ہم طائف والوں کو منا لیں گے, کیونکہ طائف کی وادیاں مکے کے مقابلے میں کچھ پربہار ہے. وہاں کے لوگوں تک پہنچے اور سردار وہاں کے جو نام نہاد سردار سے ان سے میٹنگ کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا ہے. ان ظالموں نے اتنی بدترین گالی دی یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو جیسا ہی شخص ملا تھا, کوئی اور نہیں ملا تھا. اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتے تو بھی یہ کم چھوٹی گالی نہیں تھی اتنی عظیم ہستی کے لیے. لیکن مسلمانوں انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول کے پیچھے لڑکوں کو, نوجوان چھوکروں کو لگا دیا جو پیچھے چلا رہے تھے پاگل پاگل, دیوانہ دیوانہ, اور پتھر اٹھا اٹھا کر حضور علیہ السلام کو مارتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین اماں عائشہ نے پوچھا حضور آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا, پوری زندگی میں سخت ترین دن کون سا تھا؟ پھر خود ہی کہتی ہے حضور احد کا دن بڑا سخت دن تھا آپ کی زندگی کا کہ 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے, آپ کے دندان شہید ہوئے تھے, آپ کے چہرے میں کڑیاں گھس گئی تھی, آپ کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا, گھٹنے پھوٹ گئے تھے, وجود زخمی ہو گیا تھا. حضور یہی دن آپ کے لیے سخت دن تھا نا؟ آقا نے فرمایا نہیں عائشہ, احد سے بھی زیادہ میرے لیے سخت ترین دن تھا طائف کا دن. طائف کا اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن دیکھو. عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں کچھ تو سوچا ہوتا, مسجدوں کو ویران کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا, فجر کی نماز نرم نرم گدوں پہ ترک کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا, اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو بازو میں لے کر بیٹھ کر سیریل دیکھنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا, فلموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی شادیوں کے اندر مشرکین کی طرح رسومات ادا کی جاتی ہوگی, تمہارے گھروں کے اندر ڈی جے بجتے ہوں گے, تمہارے بچے آوارہ گردی کرتے ہوں گے, جہالت کی وادیوں میں جب تم زندگی گزارتے ہوں گے. حضور نے کتنی محنت کی, گنبد خضرا کے مکین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیدل, اللہ کے رسول پیدل ایک غلام کو ساتھ لے کے طائف گئے. ان لوگوں سے گفتگو کی, ظالموں نے پیچھے لڑکے لگا دیے, وہ پتھر مارتے تھے اور چلاتے تھے, جو چلاتے تھے میں بتا چکا. بار بار کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں, پہلی بار کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے, لیکن سیرت کا پہلو اس کے بغیر بیان ہو بھی نہیں سکتا. وہ گالیاں دے رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت جب زید تھے, فرماتے ہیں حضور سر سے لے کر پیر تک خون میں لہو لہان تھے, حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی. اللہ کے رسول پر گشی کی, جس کو آپ چکر کہہ سکتے ہیں, گشی کی کیفیت, چکر کی کیفیت طاری ہوئی. حضور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر کے بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے, آقا علیہ السلام ام المومنین سے یہ بیان کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی کا جو سخت ترین دن تھا جب گشی کی کیفیت میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر میں بیٹھ گیا تھا, اس وقت وہ دونوں ہاتھ میرے پکڑ کے مجھے اٹھا کر کے کھڑا کرتے. تھوڑا تصور میں لائیے, کائنات کی وہ ہستی جس کی رضا کے لیے کائنات بنائی گئی ہو, جسے جنت کا مالک بنایا گیا ہو, جسے اللہ کی خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہو, جسے مختار کل کیا گیا ہو, جسے معراج پر بلا کر بے حجاب اللہ کا دیدار دیا گیا ہو, اس ہستی کو وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس دین کے راستے میں عائشہ جب میں طائف کی وادیوں میں پہنچا اور جب مجھ پہ گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو میں جو ہے بیٹھ گیا بتقاضے بشریت اور درخت کی ٹہنی پکڑ لی تو انہوں نے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کر کے کھڑا کیا اور وہ میری پنڈلیوں میں پتھر مارتے تھے.
पिंडलियों पे पत्थर। अंदाजा करें, पिंडली वो मकाम है जहां गोश्त नहीं होता इंसान का, और वहां कोई चीज लगे तो कितनी तकलीफ होती है। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लहू लहान थे। कभी सोचा हम गुनाह करते हैं तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं तो बस इतना जानता हूं, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं लोग छोटे और बड़े गुनाह की तफसील करते हैं, फरमाते हैं मुझे इतना याद है कि आप गुनाह छोटे से छोटा करो या बड़े से बड़ा करो, उससे हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अंदाजा फरमाए मुसलमानों, गौर करें मुसलमानों, अल्लाह अकबर। ताइफ की वादियों के पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाह के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। अब आप मुझे बताएं हम किस तरह के आशिक रसूल हैं। हुजूर की आमद का मकसद हम भूल गए, गलबे दीन की बजाय हम खुद दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दीन कहां है हमारी जिंदगी में, बताओ कहां है दीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। 500 रुपये अगर गुम हो जाए तो हमें टेंशन होता है कि मेरा 500 का नोट चला गया। कभी नमाज छूटने पर भी हमें टेंशन हुआ है? कभी बताएं आप दीन की अहमियत क्या है? मुसलमान की नजर में दीन की अहमियत क्या है? इल्ला माशाअल्लाह। पैसे अगर जेब में हो तो इंसान 10 मरतबा टटोलता है कि नहीं, लेकिन कभी दिल को भी टटोला कि ईमान है कि चला गया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर फरमाया। ये फक़द कफर का तर्जुमा तो लुग़वी तौर पर और इबारत के एतबार से उलमा का एहसान है कि वो करते ही नहीं, वरना जाकर के किसी साहिब लुगत से पूछो कि फक़द कफर का मतलब क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। दीन के हवाले से हमारे जज्बात क्या जज्बात है, दीन की अहमियत क्या है। अगर माज़अल्लाह मुसलमान कहा जाए फजर पढ़ो तो कितनी सादगी से कहते हैं मौलाना आंख नहीं खुलती, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये बात अच्छी तरह याद रखना, मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को धोखा नहीं दे सकते। एक दिन मर के अल्लाह की अदालत में खड़े होना है मुसलमानों। आप कहते नमाज के लिए आंख नहीं खुलती, जिसकी नमाज के लिए आंख नहीं खुलती, अगर वो 10,000 की ड्यूटी देने वाला सेठ कह दे कि तुझे सुबह 5 बजे आना है ड्यूटी पर, उस वक्त आंख खुलती है? 10,000 रुपये की ड्यूटी जिसके दरवाजे पर करते हो, वो जिस टाइम बुलाए तो आंख बराबर खुलती है। और वो अल्लाह जिसने सब कुछ अता किया, सारी नेमतें अता की, उसके लिए हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? इसका मतलब ये है जो 10,000 की ड्यूटी को नमाज पर अहमियत दे, फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मुसलमानों की दुकानें तक बंद होगी। हंसने की बात नहीं है मुसलमानों, क्या दीन की अहमियत है आपके हमारे पास। जो कौम क्रिकेट के लिए तो दुकान बंद कर सकती है, नमाज के लिए दुकान नहीं बंद कर सकती, उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पर जीने का हक क्या है? दीन को पामाल कौन कर रहा है? अगर दीन के खिलाफ कोई बकवास करे आप एहतजाज करते हो, आप जो कर रहे हो उस पर एहतजाज कौन करेगा? हम जो कर रहे हैं उस पर एहतजाज कौन करेगा? अच्छी तरह याद रखना, जिस दिन मुसलमान खुद अल्लाह के दीन का एहतराम करेगा, उस दिन पूरी कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। हमने दीन को अहमियत कहाँ दी? हम लोग दीन को अहमियत देते कहाँ है? शादियों में दीन कहाँ नजर आता है? मैयत में दीन कहाँ नजर आता है? जिंदगी में दीन कहाँ नजर आता है? हम सिर्फ दीन की बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ जलसे में हजारों की तादाद देख के हम खुश हो जाते हैं कि हजारों लोग हमारे जलसे में आ गए। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। दीन को रस्मी तौर पे सुना जाएगा। हम आपकी आमद पे अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं, लेकिन हमारे कलेजे आपको देख के ठंडे नहीं होते। हमारे कलेजे उस दिन ठंडे
कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गुलामी का दावा करने वालों, कभी सोचा